Okay, so welcome again. Um, আজকে আমরা একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করতে যাচ্ছি, and this is chapter 2 from the book we have referred, and the chapter name is cost, volume, and profit. Okay, cost, volume, and profit analysis. সংক্ষেপে আমরা অনেক সময় বলে থাকি CVP analysis. Okay, so এখান থেকে তিনটা জিনিস আমাদের ফোকাস পয়েন্ট নাম থেকে বুঝতে পারতেছি যে আমরা যে প্রোডাকশনে যাচ্ছি সেটার কস্ট কি পরিমাণ প্রোডাকশন করতেছি, মিনিং ভলিউম, এবং সেখান থেকে আমরা কি পরিমাণ প্রফিট করতে পারতেছি, দ্যাট। ওকে, সো কস্ট এর আগের যে চ্যাপ্টারটা আমরা দেখছিলাম, চ্যাপ্টার 19, we have seen different types of cost. Those were manufacturing and non-manufacturing. Okay, so কস্টের ওই নেচার, ম্যানুফ্যাকচারিং নেচারের উপর ডিপেন্ড করে কস্টকে বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করা হয়েছিল, রাইট? সো এখন আমরা আরো একটা নেচার ইউজ করব কস্টের, সেটা হচ্ছে যে whether the cost is increasing with our activity level or not. ওকে, যদি আমাদের অ্যাক্টিভিটি লেভেলের সাথে সাথে কস্ট ইনক্রিজ করে তাহলে আমরা বা ডিক্রিজ করে তাহলে সেই কস্টগুলোকে আমরা কি কি, বা যদি নাও করে তাহলে সেই কস্টগুলোকে আমরা কি কি ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করব। ওকে, alright, so cost behavior analysis that বলা আছে দেখেন যে some costs change, other remain the same, helps management plan operation and decides between alternative course of actions, applies to all types of business and entities. So this classification, fixed cost, variable cost, mixed cost, that means which increases or decreases, or not increases or not decreases with the activity level. I mean the level of business activity এটার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছিল যে আমরা আমাদের যে কস্টের যে ক্লাসিফিকেশনটা আছে it applies to all the businesses and entities. The starting point is measuring key business activities. So as a manager or as an accountant of the business, I have to have a very good idea, a very good understanding of the nature of my business, okay, and how my business actually incurs the costs. So as a manager or as a businessman, I have to have that idea. Okay, so activity levels may be expressed in terms of sales in dollars, miles driven, room occupancy, dance classes taught. I mean, this is pretty much depending on the type of the business. Okay, what type the business is. If it is a retail company, then obviously it will be sales. If it's a hotel, then of course it will be a hotel. I mean, the room occupancy will be the activity level. Okay, or if it's a transportation business, then probably it will be a miles driven. Okay, so it actually depends on the activity level is depending on the nature of the business. Okay, so many companies use more than one measurement basis. So because there are a bunch of activities in a company, so there should be more than one basis by which we can actually classify the costs. Okay, so changes in the level of volume of activity should be correlated with the changes in costs. Okay, so আমরা যে কস্টগুলোর কথা চিন্তা করতেছি বা বলতেছি, সো সেই কস্টগুলো অ্যাক্টিভিটি লেভেলের সাথে কোরেসপন্ডেড অর কোরিলেটেড। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের সবসময় এখানকার ফোকাস পয়েন্ট হবে যে আমাদের অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা আসলে কি রকম। ওকে, সো অ্যাক্টিভিটি লেভেল ইজ সিলেক্টেড, কল্ড অ্যাক্টিভিটি অর ভলিউম ইন্ডেক্স। ওকে, তো আমরা যে অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা সিলেক্ট করব, যে এই অ্যাক্টিভিটিটার উপর আমাদের কস্ট ডিপেন্ড করতেছে, তো সেটাকে আমরা বলবো যে that is called the activity or volume index. Okay, so it identifies the activity that causes the changes in behavior of cost. Okay, and it allows to be classified as variable costs, fixed cost, and mixed cost. Okay, so তিনটা কস্ট আমাদের ফোকাস পয়েন্ট থাকবে according to our activity level, business activity level, that are variable costs, fixed costs, and mixed costs. প্রথমে variable cost. So the cost that vary in total, that means এই টোটাল কস্টটা যদি ভ্যারি করে, টোটাল কস্টটা যদি ভ্যারি করে directly and proportionately with changes in the activity level. Okay, so আমার activity level-এর সাথে যদি কোনো কস্ট চেঞ্জ হয়ে থাকে directly and proportionately, that is variable cost. Meaning যদি আমি আজকে 10 ইউনিট প্রডিউস করি তাহলে যদি টোটাল কস্ট হয় 10,000 টাকা, 20 ইউনিট করলে 20,000 টাকা প্রপোর্শনেট, 5 ইউনিট করলে 5,000 টাকা প্রপোর্শনেট। Okay, so in that case that is a variable cost.
if the activity level increases 10%, total variable costs increase 10%. If the activity level decreases by 25%, total variable costs will decrease by 25%. Okay, so variable costs remain the same per unit at every level of activity. Total variable cost change হবে activity level-এর সাথে, but আমার যে per unit variable cost, এটা always that will be constant. Okay, so let's see with an example how it's done. I mean how we can conceptualize this. Okay, so এখানে একটা ট্যাবলেট কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারের কথা বলা হয়েছে, যে ট্যাব যেটা আমরা বলি। সো এই ট্যাবে তারা যে ক্যামেরাটা দেয়, সো ইট কস্টস $10. ওকে, সো ফর ওয়ান ট্যাব you need $10 to put a camera on. Okay, so আমরা যদি আজকে 2000 ট্যাব প্রডিউস করি, then our cost for the camera will be $20,000. যদি 10,000 ট্যাব আমরা প্রডিউস করে থাকি, then the cost for the camera will be $100,000. So whenever the activity level is 0, the total variable cost is 0. When the activity level will be 2,000, it will be 20,000. When it's 10,000, it's also 100,000. So it varies according to our activity level. Okay, however our fixed cost will always be the same. I'm sorry, per unit variable cost will always be the same, because it doesn't matter how many units we are producing, our per unit variable cost is $10. Okay, so we can see it here that our total variable cost, it will change proportionately as our activity level increases or decreases, but it's the per unit variable cost, it's fixed irrespective of. কি করতেছি, সরি স্যার আমি একটু দেরিতে জয়েন করেছি, তো এটা টপিকসটা কি করছি আজকে আমরা পড়তেছি ফিক্সড কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট এন্ড মিক্সড কস্ট। ঠিক আছে, সো অ্যাক্টিভিটি লেভেলের উপর যে আমরা কস্ট ক্লাসিফিকেশনটা করি ফ্রম চ্যাপ্টার 22। ওকে, জি স্যার, ওকে স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, সো ভেরিয়েবল কস্ট, আমাদের যে টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট, ইট উইল ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার অ্যাক্টিভিটি লেভেল। মিনিং, আমি যদি আজকে 2000 কম্পিউটার বানাই, দেন আওয়ার ভেরিয়েবল কস্ট ফর ক্যামেরা উইল বি $20,000, এবং আমি যদি 10,000 বানাই, দেন ভেরিয়েবল কস্ট ফর ক্যামেরা উইল বি $100,000, বাট per unit camera cost is constant for $10 irrespective of our activity level. So we have a quick question. So the variable costs are costs that vary in total directly and proportionately with changes in the activity level. This is true, but as we have two options, I mean that might be A or B or neither one, so we have to read remain the same per unit at every activity level. Okay, so per unit এটাও ট্রু, কারণ per unit আমাদের যে ভেরিয়েবল কস্ট আছে, it will remain the same irrespective of our activity level. So both A and B will be the answer. So নাম্বার বিটা যে বললেন রিমেইন দ্য সেম, এটা এক্সপ্লেইন করতে পারেন যে সেম কেন থাকতে হবে? অ্যাক্টিভিটি লেভেল তো চেঞ্জ হতে পারে, তাই না? It can, যদি আমার ক্যামেরা প্রাইস চেঞ্জ হয়, বাট ক্যামেরা প্রাইস যদি চেঞ্জ না হয়, ইটস actually the same, because we are talking about a camera business, I mean a tab business. So এখানে বলা আছে যে আমরা ট্যাবে যে ক্যামেরাটা ইউজ করি সেটার ভ্যালু হচ্ছে যে $10. ওকে, সো এই $10 unless it changes আমার বিজনেসের জন্য যতদিন পর্যন্ত এটা $10, that is fixed per unit. সো আমি যত ইউনিট প্রডিউস করি, আমার পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট, আই মিন দিস ইজ ভেরি মাচ কনসেপচুয়াল। আপনি একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে আপনার যতই প্রোডাকশনে যান না কেন, একটা পার্টসের দাম যদি $10 হয়, দ্যাট উইল রিমেইন $10 ফর এভার, আই মিন আনলেস ইট চেঞ্জেস ইন দ্য মার্কেট। তাহলে স্যার এটা অ্যাকচুয়ালি করছে, মার্কেট প্রাইস তো ডিপেন্ড করে, তার উপর মার্চেন্ট যে সেল করতেছে ওর উপর ডিপেন্ড করে উনি সেম প্রাইস রাখতে কিছেন নাকি স্যার? এটা আমরা সেলিং এর কথা বলতেছি না, আমরা প্রোডাকশনের কথা বলতেছি। ও সরি, প্রোডাকশনের কথা বলতেছি। সো প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে দেখেন একটা জিনিস, যে আমার তো র ম্যাটেরিয়াল গুলো সব সোর্স করতে হয়, বা ম্যাটেরিয়াল যা আছে সব সোর্স করতে হয়, আমি সবসময় সবকিছু বানাই না। ঠিক আছে, সো as long as that price, the price I am buying for, that is constant, my variable cost is constant, right? জি স্যার। Okay, but per unit variable cost, আমি একটু ভুল করছি, per unit variable cost is constant, but আমি এই পাঁচটা যখন আমার প্রোডাক্টে ইউজ করতেছি, আমি যত ইউনিট আমার হচ্ছে যে প্রডিউস করতেছি, as long as my units are increasing,
our total variable cost, not per unit, total variable cost increasing. একটা তো বুঝাই যায় যে আমি যদি দুইটা বানাই তাহলে $4, 6টা বানাইলে হচ্ছিল যে মানে $12 এরকম, মানে $2 করে যদি হয় কোনো কিছু। So that is our total variable cost. জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। Okay. So now fixed cost. Okay. The costs that remain the same in total, I mean, total fixed cost will remain the same regardless of changes in the activity level within a relevant range. Okay. So the word within a relevant range, আমরা একটু পরে আমরা define করব আসলে জিনিসটা কি, বাট আমরা এখন বুঝিতে আমার activity level এর উপর আমার fixed cost depend করে না. Fixed cost is fixed if my activity level is 0. Fixed cost is fixed if my activity level is 200,000 unit. Okay. So for example, rent. এখন আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে যেটা রেন্ট $100,000। এখন আমি যদি মাসে একটা ইউনিট বানাই, দেন স্যার একটা কোশ্চেন ছিল যে অ্যাক্টিভিটি, এটা একটু ডিফাইন করতে হবে। অ্যাক্টিভিটি বলতে কি বোঝানো হয়েছে? অ্যাক্টিভিটি বলতে আমার বোঝানো হচ্ছে যে আমার প্রোডাকশনের অ্যাক্টিভিটি, ঠিক আছে, আমি ওকে ইউনিট ওকে। বানাচ্ছি, ঠিক আছে। Production কথা আমরা বলতেছি, but there might be different types of business. For example, for a transportation business, it will be how many miles the trucks are running, right? So that is their core activity. Okay. For a hotel business, it might be the room occupancy. That is their activity, because room activity উপর depend করে তার হচ্ছিল যে যত রকম কস্ট আছে সেই কস্ট গুলো হচ্ছিল যাবতীয়, right? So cost যেটা বলতেছিলাম, fixed cost, that will remain the same in total regardless of changes in the activity level. So আমার rent যদি আমি 1 ইউনিট প্রডিউস করি, ইনফ্যাক্ট প্রডিউস যদি নাও করি, it might be $100,000. যদি আমি 200,000 ইউনিটও প্রডিউস করি, it can be $100,000. So it will not change regarding with my activity level. Okay, but per unit কি হবে, আমার কমতে থাকবে, বিকজ আমি যদি, যেহেতু জিনিসটা আমার ফিক্সড, সো আমি যত বেশি প্রোডাকশন করব আমার পার ইউনিট ফিক্সড কস্ট তত কমতে থাকবে। ফর এক্সাম্পল, আমি যেটা বললাম যে যদি আমার $100,000 রেন্ট হয় এবং আমি 100,000 ইউনিট প্রডিউস করি, তাহলে আমার পার ইউনিট কত হয়? $1 পার ইউনিট আমার ফিক্সড কস্ট $1। এখন আমি যদি 200,000 ইউনিট প্রডিউস করতে পারি উইথ দ্য সেম রেন্ট অফ $100,000, then my per unit fixed cost will be 50 cents, so it will decrease. So আমার concept হচ্ছিল যে total fixed cost, it will remain the same, regardless with my activity level, but with my activity level my per unit fixed cost will be decreasing. So this is same what we said, and my per unit, so it is decreasing. So as our activity level increases, it decreases. So when my activity level was 2,000 unit, it was $5 per unit. According to this illustration, so there was a fixed cost of $10,000. So $10,000 আমি যখন 2,000 unit আমি produce করি, then my fixed cost per unit is $5, and same rent I mean $10,000 আমি যখন 10,000 unit produce করি, then my fixed cost is only $1 per unit. Okay, so the concept, so this is the summary. This is the summary of our fixed cost. That means our total fixed cost will remain the same, and our total fixed per unit fixed cost, it will decrease. It will decrease by the increase of our activity level. Okay, so স্যার একটু পার ইউনিটের ব্যাপারটা একটু এক্সপ্লেন করে বলা যাবে আবার? এটা কেন মানে নিচের দিকে ড্রপ করেছে পার ইউনিটটা? অবশ্যই বলা যাবে। ধরেন আপনার এখানে যে এক্সাম্পলটা সেটা দেখি আপনার, ঠিক আছে, এখানে যে এক্সাম্পলটা, সেখানে বলা আছে যে একটা ফ্যাসিলিটি, যেটা একটা ফ্যাসিলিটি আছে সেটার লিজ কস্ট হচ্ছিল যে $10,000 পার মান্থ, এন্ড ইট উইল নট চেঞ্জ। ওকে, এই $10,000 আপনি একটা ইউনিট যদি প্রডিউস করেন, ইনফ্যাক্ট প্রডিউস না করেন, আপনাদের দিতে হবে, ঠিক আছে। Okay, so total fixed cost of the facility will remain constant at every level of activity, but on a per unit basis the cost of rent will decline as activity increases. যেমন যখন তারা 2,000 ইউনিট তারা প্রডিউস করতেছে, then the cost per unit fixed cost কত হবে? 10,000 যেহেতু আমার ফিক্সড, divided by 2,000, so it is $5.
2000 it is $5. যখন আমি সেম অ্যাক্টিভিটি আমি সেম কস্টে আমার অ্যাক্টিভিটি বাড়তেছে 10,000 হচ্ছে আমার ইউনিট, ওকে, যখন আমি সেম রেন্টে 10,000 ট্যাবলেটস আমি প্রডিউস করতে পারতেছি, then the unit cost will be $1 because 10,000 by 10,000 is 1. Clear? ওকে স্যার। সো একটা জিনিস আমরা একটু খেয়াল করি যে ফিক্সড কস্ট আর ভ্যারিয়েবল কস্টের মধ্যে ডিফারেন্সটা আসলে কোথায়। সো ভ্যারিয়েবল কস্ট, টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট সেটা আমার অ্যাক্টিভিটি লেভেলের সাথে ইনক্রিজ করে, বাট টোটাল ফিক্সড কস্ট regardless of my activity it is same. Okay, and per unit variable cost, this is constant, but per unit variable cost, sorry, per unit fixed cost, it decreases as my activity level increases. Okay, so kind of vice versa relationship with one another. Okay, now we have to talk about the relevant range. What is relevant range? আমরা fixed cost কে fixed বলছি, right? But fixed cost কতক্ষণ পর্যন্ত fixed সেটাও আমাদের বুঝতে হবে, ঠিক আছে? ফিক্সড কস্ট কতক্ষণ পর্যন্ত ফিক্সড সেটা আমাদের বুঝতে হবে, যে ফিক্সড কস্টস আর ফিক্সড উইদিন দেয়ার রেলেভেন্ট রেঞ্জ। মানে একটা সিম্পল এক্সাম্পল যদি আমি বলি, আপনার একটা ফ্যাক্টরি আছে এবং ওই ফ্যাক্টরিটার রেন্ট ধরি আমরা মান্থলি $1,000, ঠিক আছে? ফ্যাক্টরিটার রেন্ট $1,000 এবং ওই ফ্যাক্টরি থেকে আপনি ম্যাক্সিমাম আপনার অ্যাক্টিভিটি লেভেল হইতে পারে ধরেন 10,000 ইউনিট, ঠিক আছে? মানে ওই ফ্যাক্টরিটাকে ইউজ করে আপনি 10,000 ইউনিটের বেশি প্রডিউস করতে পারবেন না। তার মানে আপনার যে $1,000 যে রেন্টের যে ফিক্সড কস্ট, এটা রেলেভেন্ট রেঞ্জ হচ্ছিল যে 10,000 ইউনিট পর্যন্ত। 10,000 ইউনিট পর্যন্ত এটা ফিক্সড। যদি আপনার অ্যাক্টিভিটি লেভেল 10,000 ইউনিটের বেশি চলে যায়, দেন you have to hire another factory, right? এবং যেটার জন্য you have to incur more fixed cost. So আপনি আপনার রেলেভেন্ট রেঞ্জ ক্রস করতেছেন। Throughout the range of the possible levels of activity, a straight line relationship usually does not exist for either variable. স্যার ফিক্স কস্ট তাহলে তো ন্যাচারালি আমাদের যে ক্যাপাসিটেন্সটা থাকে, যে একটা কিছু প্রোডাকশন করব, ওটার ফুল ক্যাপাসিটেন্সটাই তো তাহলে যতটুকু যাবে ওটাই তো আমাদের ফিক্স কস্ট, তাই না? সে আমাদের রেলেভেন্ট রেঞ্জ, ঠিক আছে? আমাদের ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে আমাদের রেলেভেন্ট রেঞ্জ। যদি আমরা আমাদের ক্যাপাসিটি বাইরে চলে যাই, হ্যাঁ আপনি ঠিক বলছেন এক্স্যাক্টলি, যে আমাদের ক্যাপাসিটি লেভেল যতটুকু তার বাইরে যদি আমি প্রডিউস করি, দ্যাট ইজ আউট অফ মাই রেলেভেন্ট রেঞ্জ, এবং সেই ক্ষেত্রে আমার কস্ট যেটা আছে, কস্ট স্ট্রাকচার সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো রেলেভেন্ট রেঞ্জের এক্সাম্পলটা আমরা এই স্লাইডটা দেখবো না, আমরা এই স্লাইডটা দেখবো, ঠিক আছে? সো রেলেভেন্ট রেঞ্জের দেখেন আমার যে অ্যাক্টিভিটি লেভেলের পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে এবং আমার কস্ট দেওয়া আছে। সো রেলেভেন্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকলে কিরকম, রেলেভেন্ট রেঞ্জের মধ্যে না থাকলে কিরকম। আমার রেলেভেন্ট রেঞ্জের মধ্যে যখন আমি আসি, দেখেন, সো দিস ইজ কাইন্ড অফ রেলেভেন্ট রেঞ্জ, like maybe it's a 35%, maybe 35% যখন আমার অ্যাক্টিভিটি লেভেল, তখন আমার ফিক্সড কস্টের রেলেভেন্ট রেঞ্জ আছে। whenever I'm crossing 35% of my activity level, then my new relevant range is here. So that is our new range. So এইখানে আমার হচ্ছিল যে ফিক্সড কস্ট হচ্ছিল যে এই পরিমাণ, এখানে কোনো অ্যামাউন্ট দেওয়া নাই, সো এটা বলতে পারতেছি না কত। যদি আমরা 1 to 3 ও ধরি তাহলে মেবি $3,000 হবে। সো it was $2,000 in up to that level, and whenever we are crossing activity level from here to a little bit here, then it's becoming $3,000, and whenever we are surpassing like 85%, then it's getting high and becoming like $4,000. Okay, so this is the fixed cost and relevant range, এবং variable cost এর total variable cost relevant range এর মধ্যে সে কিভাবে অ্যাক্ট করে এবং রেঞ্জের বাইরে কিভাবে অ্যাক্ট করে। একটা জিনিস খেয়াল করেন, আমাদের যে কার্ভ গুলো আছে, এই যেই মানে যে পিকচার গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্ভ গুলো, সো এই কার্ভ গুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের একটু বুঝতে হবে। কার্ভগুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের বুঝতে হবে। যখন আমরা রেলেভেন্ট রেঞ্জের মধ্যে আছি তখন কিন্তু আমরা একটা
এমন একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আছি দ্যাট ইজ অপটিমাম ফর আস। সো দ্যাটস ওয়াই এখানকার যে লাইনটা দেখেন টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্টের যে লাইনটা, এই লাইনটা কাইন্ড অফ ফ্ল্যাটার, একটু ফ্ল্যাটার, আই মিন নট নট ফ্ল্যাট, বাট আমি বলতেছি কি স্লোপটা কম, স্লোপটা কম। সো ইন দ্যাট রেঞ্জ আমার কস্ট যখন ঘোরাফেরা করবে, যেমন 40 to 80% রেঞ্জের মধ্যে দেখেন, এখানে যদি এটা আমি 2 ধরি এবং এটা যদি আমি 4 ধরি, তাহলে they're increasing from 2000 to 4000, ঠিক আছে, 2000 to 4000, but whenever I am getting out of my relevant range, the line is becoming steeper, the slope is getting higher. তার মানে আমি যখন আমার রেলেভেন্ট রেঞ্জের বাইরে চলে যাব, তখন আনএক্সপেক্টেড কিছু কস্ট, আমার যেহেতু আমার নতুন ফ্যাসিলিটিস নিতে হবে, নতুন ভাবে সবকিছু আবার ওইখানকার সেলিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যত রকম এক্সপেন্স আছে সবকিছু আমার করতে হবে, ঠিক আছে। সো দ্যাট কেস the 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 curve, it is getting steeper from 80% to higher, it is getting steeper. That means this is more sensitive now. এখন একটু অ্যাক্টিভিটি লেভেল চেঞ্জের কারণে কস্ট অনেক বেশি চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। অ্যাক্টিভিটি লেভেল একটু মানে অল্প একটু চেঞ্জের কারণে এখানে ইলাস্টিসিটিটা অনেক বেশি, এখানকার স্লোপটা অনেক বেশি, দ্যাটস ওয়াই অল্প একটু অ্যাক্টিভিটি লেভেল চেঞ্জের কারণে আমার কি হবে, আমার যেই কস্ট, সেই কস্ট, টোটাল কস্ট অনেক বেশি চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই রেলেভেন্ট রেঞ্জ ইজ ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। আমরা আমাদের রেলেভেন্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকবো কি থাকবো না, সেই ডিসিশন আমরা নিব হচ্ছে যে আমাদের কস্ট স্ট্রাকচার কিরকম সেটার উপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। সো question from relevant range. So the relevant range is the range over which the company expects to operate during a year. Okay, so this is our capacity and we are expecting to operate our business within this range of our activity. Okay, mixed cost. আচ্ছা ভালো কথা, আমি ফিডব্যাক নিই না এখন পর্যন্ত। কিছু কস্ট আছে যেটা হচ্ছিল যেগুলোকে আমরা বলি মিক্সড কস্ট, ওকে। এবং সেই মিক্সড কস্টের একটা খুব ভালো একটা ক্যারেক্টারিস্টিক যেটা হচ্ছিল যে এটার মধ্যে কিছু পোর্শন আছে যেটা ফিক্সড এবং কিছু পোর্শন আছে যেটা ভ্যারিয়েবল, ওকে। সো কিছু কস্ট আছে যেটার মধ্যে কিছু পোর্শন ফিক্সড, কিছু পোর্শন ভ্যারিয়েবল, এবং যে সেটাকে বলা হয় মিক্সড কস্ট। সো এখানে একটা আপনারা একটা গ্রাফ দেখতে পাচ্ছেন যেখানে একটা কস্ট দেখানো হয়েছে, যে একটা মিক্সড কস্টের একটা কনসেপ্ট দেখানো হয়েছে বা বোঝানো হয়েছে, যেখানে $50,000 পর্যন্ত আর $50 পর্যন্ত দ্যাট ইজ মাই ফিক্সড। আই মিন আমি যদি 0 মাইলও চালাই আমার $50 খরচ আছে। Maybe this is for maybe the driver's salary, okay. So if we think about a transportation business, ধরেন আপনার একটা ট্রান্সপোর্টেশন বিজনেস আছে এবং আপনি শিপিং করেন, মানে চিটাগাং পোর্টে হচ্ছিল যে আপনার ড্রাইভাররা বিভিন্ন কোম্পানির জন্য শিপ করে থাকে। সো এক্ষেত্রে আপনার কস্ট কি কি আছে, একটা হচ্ছিল যে ড্রাইভার স্যালারি আর একটা হচ্ছিল যে ফিউয়েল, রাইট। So driver salary portion is fixed and the fuel portion is that how much you drive, okay. So your costs jeta ache seta starts from here, and then the variable, it depends on how many miles you are driving, okay, how many miles you are driving. So this is sort of our mixed cost. সো এখানে ডিফারেন্ট কস্ট, এগুলো কোনটা ফিক্সড কোনটা ভেরিয়েবল কোনটা মিক্সড এটার মধ্যে আইডেন্টিফাই করা আছে। দিস ইজ ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। যেমন ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, আমরা জানি আমরা যত বেশি ইউনিট প্রডিউস করব বা আমাদের অ্যাক্টিভিটি লেভেল যত বেশি হবে আমাদের ভ্যারিয়েবল কস্ট তত বেশি হবে। মেইনটেনেন্স, এটা আমাদের মিক্সড বিকজ দেয়ার আর সাম পোর্শন ফিক্সড, যাতে স্যালারি দিতে হবে যারা মেইনটেইন করতেছে, এবং সাম পোর্শন ইজ ভ্যারিয়েবল, যে সে কয়টা উইকলি কয়টা মেইনটেনেন্স করতেছে, ঠিক আছে। আবার এটা পুরাটাও ভ্যারিয়েবল হতে পারে, যেমন তাদের কোনো ফিক্স স্যালারি নাই, অনলি ইফ দেয়ার ইজ এনি প্রবলেম হ্যাপেনিং দেন তারা যদি সেটার কোনো সার্ভিসিং করে দেন দ্যাট মেইনটেনেন্স উইল বি দেয়ার, I mean that maintenance cost will be the cost only, so it can be variable as well. Direct labor, this is always variable. Indirect materials variable, depreciation fixed, utilities mixed বলা হয়েছে, but sometimes it can be variable. মিক্সড যদি বলা হয়ে থাকে, যেমন আমাদের যে ইলেকট্রিক মিটার আছে আমরা বাসায় নরমালি যেটা ইউজ করি, এটাও কাইন্ড অফ একটা ইউটিলিটি। সো এই ক্ষেত্রে মিটার চার্জ একটা কিন্তু ফিক্সড, আমরা যদি 0 ইউনিট যদি চালাই সেক্ষেত্রেও ফিক্সড, আমরা যদি 1000 ইউনিট চালাই সেক্ষেত্রেও ফিক্সড। সো
এই জন্য এটাকে হয়তো বা মিক্সড বলা হয়েছে যে there are some portion fixed, some portion variable, rent always fixed. ঠিক আছে, so this is a segregation how we can identify different types of costs. So আমাদের যে মিক্সড কস্ট গুলো থাকে এটার কতটুকু ফিক্সড কতটুকু ভ্যারিয়েবল এইটা ক্যালকুলেট করার জন্য we have a method which we call the high-low method. Okay, high-low method. Okay, so high-low method uses the total cost incurred at the high and the low levels of activity to classify mixed cost into fixed and variable components. Okay, so আমাদের যে মিক্সড কস্টটা আছে সেটার কতটুকু অংশ ফিক্সড কতটুকু অংশ ভ্যারিয়েবল সেটা ক্যালকুলেট করার জন্য we have a method which is the high-low method. So the difference in costs between the high and low levels represent the variable cost, since only variable cost element can change as activity level changes. So এখানে কথাবার্তা এত কিছু দেখে আমাদের লাভ নাই, আমরা ডিরেক্ট মুভ অন করি কিভাবে আমরা এটা ক্যালকুলেট করতে পারি। Okay, so this is the formula we can use. This is the high-low method we can use for determining the variable cost and fixed cost in a mixed cost. Okay, so changes in total cost divided by high minus low activity level. একটা ইলাস্ট্রেশন যদি আমরা দেখি, সো এখানে মেট্রো ট্রানজিট যে কোম্পানি আছে সেটার মেইনটেনেন্স কস্ট এন্ড মাইলেজ যেটা দেওয়া আছে ফর 6 month পিরিয়ড ফ্রম জানুয়ারি টু জুন। সো ফ্রম জানুয়ারি টু জুন আমাদের হাইস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি ছিল এপ্রিলে and lowest level of activity ছিল জানুয়ারিতে। সো আমরা এই দুইটা মাসকে কনসিডার করব। সো এই দুইটা মাসের যেমন টোটাল কস্টে কি কি চেঞ্জেস আসছে, 63,000 minus 30,000, so changes in cost divided by high activity minus low activity. So the highest level of activity was 50,000 miles driven and the lowest level of activity was 20,000 miles driven, so 30,000 এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে so $1.10 cost per unit cost আমরা পেয়ে গেছি। So per unit cost is the variable cost, so the rest is our fixed cost. So এই যে এখানকার যে 63,000, so 63,000 এর মধ্যে আমার পার ইউনিট কস্ট আছে কিছু এবং কিছু আছে ফিক্সড কস্ট। এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায়? So total cost 63,000 30,000, তার মধ্যে লেস ভ্যারিয়েবল যেটা আছে সেটা আমরা করব because we already know our activity level 50,000 and 20,000. So এটার ক্ষেত্রে যদি 50,000 হয় multiplied by 1.1, 55,000 is our variable cost, 20,000 এর ক্ষেত্রে 22,000 is our variable cost. So আমরা টোটাল কস্ট থেকে যদি ভ্যারিয়েবল পোরশনটা বাদ দিই we can see that in both cases our fixed cost are 8,000 এবং এটাই কনসেপচুয়ালি হওয়া উচিত যে আমার fixed cost will be fixed until we are crossing the relevant range. So this high-low স্যার হাইলো মেথডটা তাহলে একবার একটু বলতে পারেন, স্টার্টিংটা কিভাবে স্টার্ট করব হাইলো মেথডটা? হাইলো মেথডটা আমাদের ধরেন এটা আমাদের একটা ম্যাথ দেওয়া আছে, ঠিক আছে? সো এই ম্যাথে আমাদের যে ডিফারেন্ট অ্যাট্রিবিউট গুলো দেওয়া আছে, ফর এক্সাম্পল ডিফারেন্ট টাইম পিরিয়ড গুলো দেওয়া আছে, কোন টাইম পিরিয়ডে আমার হাইয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি ছিল, কোন টাইম পিরিয়ডে আমার লোয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি। ওকে, সো এপ্রিলে আমার হাইয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি ছিল এন্ড জানুয়ারিতে লোয়েস্ট। ওকে, সো এপ্রিলের কস্ট থেকে জানুয়ারি কস্ট বাদ দিব, which will be the numerator. So 63,000 minus 30,000 will be numerator, and in case of the denominator we'll have to deduct the April activity, the January activity from the April activity. Okay, so 50,000 minus 20,000 is 30,000. So আমরা যেটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে যে পার ইউনিট কস্ট বা যেটাকে আমরা বলি ভ্যারিয়েবল কস্ট। সো পার ইউনিট কস্ট যখন আমরা পাবো, সো আমাদের তো অ্যাক্টিভিটি লেভেল অলরেডি জানা যে 20,000 and 50,000, রাইট? সো সেখান থেকে আমরা যদি টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্টটা সহজে বের করতে পারবো যেহেতু আমাদের পার ইউনিট এন্ড ইউনিট আছে হাতে, সো উই ক্যান ক্যালকুলেট আওয়ার টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট। এবং টোটাল কস্ট থেকে টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে টোটাল ফিক্সড কস্ট। ঠিক আছে, বিকজ আমাদের টোটাল কস্ট দুটো এলিমেন্ট আছে, একটা হলো যে টোটাল ফিক্সড কস্ট এন্ড টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট। Yes sir. Okay, so আমাদের 8,000 is always fixed. আমাদের
যেমন 45,000 মাইলস এর যেমন আমাদের এখন যদি বের করতে বলে তাহলে আমরা পারবো কিনা? 8,000 is always fixed and 45,000 multiplied by 1.1, 49,500, so our total cost will be 57,500. Okay, so এখানে যে গ্রাফটা দেওয়া আছে আমি জানি না এটা ডেটাটা কোথা থেকে প্লট করা হয়েছে, মেবি এই ফর্মুলাটা থেকে প্লট করা, যে অ্যাক্টিভিটি লেভেল কত হইলে কত ইয়া হবে। সো নট শিওর, এটা সম্পর্কে আমি শিওর না, ঠিক আছে। সো হাই লো মেথড again, so mixed cost, variable cost and fixed cost, এটা আমরা সবাই জানি। সো the answer is A. একটা ডুইট কোশ্চেন আছে, এটা দেখে আজকে আমরা আমাদের ক্লাস শেষ করে দিব। যে এখানে আমাদের কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে যে বিভিন্ন টাইম ফ্রেমে ইউনিট প্রডিউস এন্ড টোটাল কস্ট। ওকে, সো এই টোটাল কস্টের মধ্যে কতটুকু ফিক্স কতটুকু ভ্যারিয়েবল, মানে আমরা হাই লো মেথড ইউজ করে এটা বের করব। সো আমার হাইয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি ওয়াজ ইন মার্চ and lowest it was in May, right? So ইয়েস ভ্যারিয়েবল কস্ট আমরা বের করব, তাহলে টোটাল কস্ট যেটা ছিল মার্চ থেকে মে বাদ দিব, আর ডিভাইডেড বাই মার্চের যে ইউনিট সেটা থেকে মের ইউনিট বাদ দিব। সো এটা থেকে আমরা পাই যে 1. ইউনিট প্রোডাকশন, যেখানে আর কি হাই থেকে লোটা বিয়োগ করব। হ্যাঁ, Yes, sir. তো এটা হচ্ছিল আমাদের পার ইউনিট কস্ট। সো পার ইউনিট কস্ট যখন আমরা পাচ্ছি সেখান থেকে আমরা খুব সহজে ফিক্সড কস্টটা বের করতে পারবো। যে দিস ওয়ান আমরা যদি এটাই করি তাহলে হচ্ছিল যে 9,800 multiplied by 1.3, this is our variable cost, and variable costটা যদি আমরা টোটাল কস্ট থেকে বিয়োগ দিই তাহলে it's $2,000, that is our fixed portion। অথবা আমরা এটা মেটা ইউজ করেও পারবো, আমরা যে কোনোটা ইউজ করে এখন আমরা। স্যার এটা কথা ছিল, এখানে তো লেখা যে 14,740 মাইনাস 12,740, এখানে ফিক্সড কস্ট আর কি। এত 12,740 1.30 multiplied by 9,800। বাট স্যার এখানে তো চার্টে তো 12,740 তো নাই কোথাও। What is this? স্যার এটা তো 14, ও ওটা তো 14,740। ও 12,749, 12,740 তো আপনার আমরা বের করছি। What the heck? ওকে, 12,740 তো আমরা বের করছি বোকা। এটা হলো আমাদের যে 1.30 যে পার ইউনিট sir. কস্ট multiplied by our units produced 9,800, so that is 12,740। ও ওকে স্যার, বুঝতে পেরেছি। পাশে দেওয়া আছে এই জন্য, ঠিক আছে। So that's how Okay, sir. our fixed cost is 2,000। So in the same way আমরা যে কোনোটা বের করতে পারবো এখন, চাইলে এটা ইউজ করে আমরা বের করতে পারবো যে আমাদের ফিক্সড কস্ট কত ছিল। So 8,000 ইউনিটের জন্য কত হবে? 2,000 is fixed and 8,000 multiplied by 1.3, 10,400, so the total cost will be $12,400। Okay, all right, so এই পর্যন্ত ছিল। কারো যদি so the controller of Teton Industries has collected the monthly following expense data for the use in analyzing the cost behavior of maintenance cost। So maintenance যে কস্টটা আছে সেটা আমাদের কিছু ফিক্সড কিছু অংশ ভ্যারিয়েবল, সো দ্যাটস এ মিক্সড কস্ট। ওকে, সো এই মিক্সড কস্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা জানার জন্য যে কতটুকু এটা ফিক্সড কতটুকু এটা ভ্যারিয়েবল সেটা বোঝার জন্য আমরা এখন হাই লো অ্যানালিসিস করব, ডিটারমাইন দ্য ফিক্সড কস্ট এন্ড ভ্যারিয়েবল কস্ট কম্পোনেন্টস ইউজিং দ্য হাই লো মেথড। ইনফ্যাক্ট এক্সামে যদি আপনাদের হাই লো মেথডের কথা বলাও না থাকে, ডিটারমাইন দ্য ফিক্সড কস্ট এন্ড ভ্যারিয়েবল কস্ট কম্পোনেন্টসও যদি বলা থাকে, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্যাট দিস মেথড। ওকে, বলা থাকবে যদিও, তারপর আমি বলতেছিলাম। সো আমাদের হাইয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি ছিল জুন, লোয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি ছিল আমাদের জানুয়ারি, রাইট? সো জুনের যে কস্ট মাইনাস জানুয়ারির যে কস্ট, জুনের যে কস্ট মাইনাস জানুয়ারির যে কস্ট, উপরে থাকবে ডলার ভ্যালু, নিচে থাকবে আমার অ্যাক্টিভিটি ছিল আমার 800, অ্যাক্টিভিটি ছিল আমার 300, রাইট? সো 1600 minus 1600 divided by 500, so 3.20 variable cost per machine hour। এখান থেকে আমরা সহজেই আমাদের যে ফিক্সড কস্ট আছে সেই পোর্শনটা বের করব, যে আমাদের টোটাল কস্ট ওয়াজ 4,500
2900 less variable cost আমার এটা 800 এর জন্য, তাহলে 800 multiplied by 3.20 2560, and 300 এর জন্য 300 multiplied by 3.20, which is 960. So in both cases, if we divide the variable cost from the total cost, the fixed cost is becoming 1940. Okay, so the answer is the maintenance costs are $19.40 per month plus 3.20 per machine hour. Okay, so this is per month is fixed 1940 plus per machine hour it are $3.20. So prepare a graph showing the behavior of the maintenance cost and identify the fixed cost and variable cost element. এটা গ্রাফের মধ্যে এটাকে শো করতে হবে, এটাও আসতে পারে এক্সামে, একটা গ্রাফের মধ্যে শো করতে হবে। সো আপনাদের এই গ্রাফটা করতে হবে যে আমাদের হাইয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি ইজ 800, রাইট? সো আপনাদের লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি আমাদের হরাইজন্টাল লাইনে, হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসে 0 2 4 6 8, and our highest level of cost is $4,500. So আমরা যদি 1 2 3 4 5 পর্যন্ত করি 5000, then we can cover it. So our fixed cost line, it's a 1940. So it will start a little bit lower from our 2000 line, a little bit lower from our 2000 line, and it will be fixed throughout the activity level. And our variable cost line, it starts from this line. Okay, it starts from this line and then it becomes up to 4,500 according to our activity level. Okay, so this is Okay, our sir. variable portion, this is our fixed portion, fixed cost, variable cost, and this is our total portion. The whole one is the total portion. So this is the graph.